सबको जय मसीह की एक और बार जीवन के वचन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं नरक के बारे में और शैतान के बारे में। शैतान जिसे हम लूसीफर भी कहते हैं। क्या आपको मालूम है लूसीफर को परमेश्वर किस लिए बनाया था? परमेश्वर लूसीफर को इसलिए बनाया, बहुत ही खूबसूरत एक दूत को परमेश्वर इसलिए बनाए ताकि वो आराधना परमेश्वर की कर सके। लूसीफर बहुत ही अच्छी तरह से गाना गाता था, बहुत ही सुंदर एक स्वर्गदूत था। बोलते हैं उसके पंखों में मणि थे, मणि। ऐसे बहुत सुंदर एक लूसीफर, एक स्वर्गदूत, वो उनका गिरने का क्या कारण? शैतान के बारे में, नरक के बारे में और भी जानने की इच्छा है। आइए वीडियो में जाते हैं। ദൈവത്തിന്റെ മഹാനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर का महानाम महिमा पाए। കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, कुछ दिन पहले हम एक बात की चर्चा कर रहे थे, ദൈവത്തെയും ദൈവസിംഹാസനത്തെയും കുറിച്ചായിരുന്നു. परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के सिंहासन के बारे में। സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. स्वर्ग के दूतों के बारे में भी हमने चर्चा किया। ഇത് അദൃശ്യ ലോകത്തെ ചില വിഷയങ്ങളാണ്. ये ना दिखने वाले एक दुनिया के बारे में हमने चर्चा किया। ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും എന്ന രണ്ട് വിഭജനത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ചിന്തിച്ച വിഷയങ്ങൾ. जो हमारी आंखों से दिख सकता है और कुछ बातें ऐसे हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकता। ये सारे बातों के बारे में हमने पिछले कुछ हफ्तों में और एपिसोड्स में हमने चर्चा किया। അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗം എന്ന മഹത്തായ വിഷയമാണ്. और उसमें से एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट था स्वर्ग करके एक विषय। അതിനുവേണ്ടി ഒന്നാമതായി വായിച്ച വാക്യം തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യമാണ്. और उसका आधार में हमने सबसे पहला वाक्य जो पढ़ा था वो था उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वाक्य। ആദിയിൽ ദൈവം സ്വർഗങ്ങളെയും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. आदि में परमेश्वर अनेक स्वर्ग और धरती का सृष्टि किए। അതിനുശേഷം സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. उसके बाद स्वर्ग के दूतों को उन्होंने सृष्टि किया। ആകാശഗംഗയിൽ കാണുന്ന സകല ജ്യോതിർഗോളങ്ങളെയും പിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. आकाश गंगा में देखने वाले सारे तारों और प्लैनेट्स को उन्होंने सृष्टि किया। ആ ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെ ഭൂമിയെ പിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. और उन दूतों के द्वारा भूमि या धरती का भी उन्होंने ആ सृष्टि ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന സകലത്തെയും പിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. किया। और उस धरती में जो कुछ आज हम देखते हैं सबका सृष्टि परमेश्वर ने किया। ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ദൃശ്യമായതൊക്കെയും എന്നത്. और इस धरती में जो कुछ हम देखते हैं वो सारे हमें दिखते हैं। എന്നാൽ അദൃശ്യമായത് മുകളിലുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. लेकिन जो हमें अदृश्य है या ना दिखता है वो आकाश और उसके ऊपर में है। അതിനുശേഷം അദൃശ്യമായ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് നരകം എന്നത്. और उसी में से एक और भाग है जो ना दिखने वाले भाग में नरक करके हम उस विषय के बारे में आज चर्चा करें। ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ആരംഭം നരകം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ്, ഒരു തുടക്കമാണ്. आज का एपिसोड में नरक करके जो जगह है उसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। നരകം യാഥാർത്ഥ്യമാണോ അതോ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. और कई लोग पूछते हैं कि नरक सही रूप में होता है, अगर होता है तो कहाँ पे है ये? വിവിധ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നരകത്തെക്കുറിച്ച് സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. अनेक मत ग्रंथ जो हैं नरक के बारे में सूचना हमें दिलाते हैं। 28 കോടി നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു മതവുമുണ്ട്. एक मत है एक रिलीजन है जहाँ पे 28 करोड़ नरक हैं करके बताया जाता है। അതിൽ 28 വൻ നരകത്തെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. और
28 करोड़ नरक जो है बहुत ही घिनौना या बहुत ही मुश्किल वाला एक जगह भी बताया जाता है। എന്നാൽ ബൈബിൾ സത്യവചനമാണ്. लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, पवित्र बाइबल जो है, वो सच्चा वचन है। അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. वो परमेश्वर का वचन है, ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകളാണ്. परमेश्वर का बोला हुआ वाक्य है। അതുകൊണ്ട് ഹോളി ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. इसीलिए हम उन वचन को पवित्र वचन करके बुलाते हैं। ഇതിൽ അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ പറയുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. और हमारे इस पवित्र वचन में अदृश्य ना दिखने वाले जगह के दो जगहों के बारे में बताया गया है। ഒന്ന് മുകളിലത്തെ സ്വർഗമാണ്. पहला ऊपर में जो स्वर्ग है, മറ്റൊന്ന് അധോലോകം എന്ന് പറയുന്ന നരകത്തെ കുറിച്ചാണ്. और दूसरा नरक जो अधोलोक करके हम बोलते हैं। നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിശാചിന്റെ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ വരുന്നു. और नरक के बारे में जब हम कहते हैं, वहां पे पिशाच के बारे में भी हम बात करेंगे। പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നി എന്നാണ് ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. और वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है कि पिशाच और उसके दूतों के लिए नरक को बनाया गया है। അപ്പോൾ നരകത്തിന്റെ ആരംഭം, നരകത്തിന്റെ കാരണം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. और आज हम सीखेंगे इस नरक का शुरुआत के बारे में, और उसके थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടികർത്താവ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ്. सबका सृष्टि करने वाला स्वर्ग में बैठा हमारा परमेश्वर है। ആ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് സകലതും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. और वो परमेश्वर ही सब चीजों का सृष्टि किए हैं। തന്റെ സിംഹാസന ചുറ്റും സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ പറന്ന് ആരാധിക്കുക. और उनके सिंहासन के चारों ओर दूतगण उड़ते हुए उनकी आराधना कर रहे हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। കഴിഞ്ഞ ഏതാനും എപ്പിസോഡുകളിൽ സ്വർഗമെന്ന വിഷയത്തിന്റെ പല പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു. पिछले कुछ एपिसोड्स में हम स्वर्ग के बारे में और अनेक स्वर्ग के बारे में हमने पढ़ा था। അത് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ ദൃശ്യമാക്കുന്നത്. और वही चीजों को सिखाने के लिए हमने एक चार्ट का उपयोग किया था। आज भी वही चार्ट का उपयोग ഞാൻ करके ചിത്രകല पढ़ाया പഠിച്ച് जाता है। ചിത്രകല പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയും അത് സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ്. और पास्टर जी जो है चित्रकला सीखे हैं, उनका इंटरेस्ट है, और उसी का उपयोग करके परमेश्वर का वचन को दूसरों को सिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। ബൈബിളിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ചാർട്ടുകൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. बाइबल में या पवित्र वचन में दिया गया हर एक कथा के बारे में पास्टर जी उसका चार्ट बनाए हैं। ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലും അത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. और पास्टर जी जो है इंग्लिश में, हिंदी में और मलयालम में भी उन्होंने इस चार्ट को बनाया है। അത് ലോകത്തിലുള്ള അനേക ദൈവദാസന്മാർ പഠിപ്പിക്കുവാനായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और हमारे इस दुनिया में बहुत से पास्टर, इंडिया भारत देश में ही नहीं, भारत के बाहर भी पास्टर लोग जो है वचन पढ़ाने के लिए इस चार्ट का उपयोग करते हैं। അതുകൊണ്ട് സ്വർഗമെന്നും നരകമെന്നും പറയുന്ന അദൃശ്യ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഈ ചാർട്ടുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സഹായമാണ്. और जो स्वर्ग है, नरक है, जो ना दिखने वाले दुनिया है, इसके बारे में सीखने के लिए ये चार्ट बहुत ही मददगार होगा। അപ്പോൾ നരകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണം പ്രധാന ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവനായ ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. नरक का सृष्टि परमेश्वर ने क्यों किया, उसके बारे में हमें सीखना है, तो हमें लूसीफर के बारे में सीखना या पढ़ना जरूरी है। ലൂസിഫറിന്റെ പേര് ബൈബിളിൽ അധികവും സാത്താൻ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. पवित्र वचन में लूसीफर कम बताया गया है, और शैतान के बारे में या उस नाम में ज्यादा उनको बुलाया जाता है। ലൂസിഫർ എന്നുള്ളതിന് ഹെലൽ എന്നാണ് മൂലഭാഷയായ ഹീബ്രുവിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. हिब्रानी भाषा में लूसीफर को हेलेल करके बुलाया जाता है। ഡെവിൾ എന്ന് 33 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. और डेविल या पिशाच करके जो है 33 बार उस वाक्य का उपयोग किया गया है। സാത്താൻ എന്നുള്ളത് 17 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. सातान करके 17 बार पवित्र वचन में उस वाक्य का उपयोग किया गया है। തന്നെ കുറിച്ച് ചീഫ് ഇൻ കമാൻഡ് ഓഫ് ഹെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. और जो लूसीफर या शैतान जो से बोलते हैं, वो नरक का चीफ या फिर मुख्य दूत है। ലൂസിഫർ
was a second archangel of the creation എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. और लूसीफर को सेकंड या दूसरा आर्क एंजल या महादूत करके भी बुलाया जाता है. മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് തന്നെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. भोर के तारा करके भी बुलाया जाता है. ലൈറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ज्योति, परमेश्वर का ज्योति कह के भी उन्हें बुलाया जाता है. ഡിഫ്യൂസർ ഓഫ് ലൈറ്റ്. और जो ज्योति फैलाने वाला एक दूत. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആരംഭം ഈ ചാർട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. आइए हम इस चार्ट में अपना ध्यान को केंद्रित करें. സ്വർഗം, സ്വർഗാദി സ്വർഗം എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി ആ വിഷയം കുറെ നാളുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. स्वर्ग और अनेक स्वर्ग के बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में हमने पढ़ा और उसके बारे में हमने चर्चा की. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യ വ്യൂഹമാകുന്ന ദൂതഗണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठे हैं वो स्वर्ग में रहने वाले दूत गणों का भी परमेश्वर ने ही सृष्टि किया. സിംഹാസനത്തിന്റെ സമീപത്തായി അഭിഷക്ത കരൂപകളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. सिंहासन के पास में अभिषेक्त केरूब करके दूत हैं, उनको परमेश्वर ने सृष्टि किया. ആ ദൂതഗണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ബൈബിൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. और वहां पे जब दूत गणों का सृष्टि किया जा रहा था तो उस समय लूसीफर करके एक दूत का भी सृष्टि किया. യെശയ്യാ പ്രവചനം 14 അധ്യായം, एशिया का प्रवाचक का पुस्तक उसका 14 अध्याय അതിന്റെ 9 മുതൽ 17 വാക്യം വരെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. और 1 से लेके 17 वाक्य तक लूसीफर के बारे में बताया गया है. ആ ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരണങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. और उस लूसीफर के बारे में आज हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे. 11 വാക്യം, നിന്റെ ആഡംബരവും വാദ്യഘോഷവും പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വായിക്കുന്നു. तेरा वैभव और तेरे सारंगियों को शब्द अधोलोक में उतारा गया है. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ കെരൂബുകളെ കുറിച്ചാണ്. और परमेश्वर के सृष्टि में करूब करके एक टाइप के दूतगण होते हैं. 14 അധ്യായത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എഗസ്കേൽ പ്രവചനം 28 അധ്യായത്തിൽ ആ വിഷയം പറയുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം. एजेकियल का किताब उसका 28 वाक्य में भी 28 अध्याय में भी इसके बारे में बताया गया है. ദൈവത്തിന്റെ മനോഹര സൃഷ്ടികളിൽ പ്രധാന ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. यहाँ पर परमेश्वर के बहुत ही मनोहर दूतों के बारे में, सृष्टि के बारे में बताया गया है. അതിന്റെ 12 വാക്യം മുതൽ അത് ആരംഭിക്കുക. वो जो है 12वां वाक्य से शुरुआत होती है. നീ മാതൃകാ മുദ്രയാകുന്നു, तुम एक बहुत ही पहचाने एक दूत हो. നീ ജ്ഞാന സമ്പൂർണനും സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണനും തന്നെ. तुम ज्ञान से भरे हुए दूत हो, बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है. അതുപോലെ നീ ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടമായ ഏദനിലായിരുന്നു. और तुम ईदन की वाटिका में थे. ഏദൻ വാട്ടിക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗം ഏദനാണ്, ഭൂമിയിലും ഒരു ഏദനുണ്ട്. स्वर्ग एक एदन है और भूमि में भी या धरती में भी एक एदन है. രണ്ടിടത്തും പ്രവേശനമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ലൂസിഫർ. और ये दोनों जगहों में जा सकते थे ये लूसीफर. 13 വാക്യത്തിൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടമായ ഏദനിലായിരുന്നു. 13 वाक्य में कहता है कि तू परमेश्वर के एदन नाम भरी में था. അടുത്ത് വായിക്കുന്നു, വിവിധ രക്തങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിട്ടാണ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത്. और ये दूत इधर लिखा है तेरे पास आभूषण माणिक से भरा था. താമ്രമണി, പീതരക്തം, വജ്രം, പുഷ്യരാഗം, ഗോമേതകം, സൂര്യകാന്തം, നീലക്കല്ല്, മാണിക്യം, മരതകം മുതലായ സകല രത്നങ്ങളും നിന്നെ മൂടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ രക്തങ്ങളും തന്റെ ബോഡിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ രക്തങ്ങൾ തന്റെ ശരീരത്തിലെ പാർട്സുകൾ പോലെയാണ്. और यहाँ कहा गया है कि तेरे पास आभूषण माणिक, महाराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशाब, लील मणि, मरकद और लाल सब बंती के मणि और सोने के परिवार थे.
അങ്ങനെ ഒരു രൂപം, അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ലോകത്തിൽ ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. और ऐसा एक व्यक्ति के बारे में हमने कहीं भी नहीं सुना होगा। ദൈവം തന്റെ സിംഹാസനത്തിന് അടുക്കലായി ആർക്കേഞ്ചൽസ് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ലൂസിഫർ. और परमेश्वर जब अपना सिंहासन का स्थापित किया, उसके चारों ओर दूत गणों का स्थापित किया, उसमें से एक प्रधान दूत था लूसीफर। ഈ ചിത്രം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണും മനസ്സിലാകും. आपको ये चित्र देखकर कुछ समझ में आ रहा നീ होगा। ചിറക് വിടർത്തു മറക്കുന്ന കെരൂബാകുന്നു. तू जो है 14. तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, और मैंने तो ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले माणियों के बीच चलता फिरता था। ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധ ദേവ പർവ്വതത്തിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നു. मैं तुम्हें पवित्र पहाड़ के ऊपर बैठाया था। ആ വിശുദ്ധ ദേവ പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ऊंचे एक सिंहासन या पर्वत के ऊपर जो सिंहासन है वहां पे बैठे रहते हैं। ഉയർന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഉന്നതമായ ഉയർന്ന സിംഹാസനങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. और जो भी ऊंचे व्यक्ति हैं उनको हमेशा ऊंचे वाला सिंहासन दिया जाता है। ദൈവം അത്യുന്നതനായ ദൈവമാണ്. परमेश्वर सबसे बड़े परमेश्वर हैं। അവ തേജോമയനാണ്, ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. और वो तेजोमय है, और इसीलिए वो है ऊंचे सिंहासन में बैठते हैं। അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉയർന്ന സിംഹാസനങ്ങളാണ് കെരൂബുകൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. और उसके जस्ट नीचे वाला जगह में ऊंचे दूत गणों को उसका स्थान दिया गया था। നീ ചിറക് വിടർത്തി മറയ്ക്കുന്ന കെരൂബായിരുന്നു. तुम जो तुम्हारा पंख उड़ाते हुए बैठने वाला एक दूत थे तुम। ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണുന്നു, എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ये चित्र में वो व्यक्ति कितना सुंदर लग रहा है। എല്ലാവിധമായ രത്നങ്ങളാലും താൻ കവചിതനായിരുന്നു. और उनके शरीर में हर एक टाइप के मणि या रत्न थे। ചിറക് വിടർത്തി പറക്കുന്ന മറയ്ക്കുന്ന കെരൂബായിരുന്നു. और जो अपना पंख जो है बिल्कुल फैला करके चारों ओर स्वर्ग में उड़ने वाला एक दूत था। അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അദൃശ്യ ലോകത്താകട്ടെ ദൃശ്യലോകത്താകട്ടെ വേറെയില്ല. और ये ऐसा एक दूत ना केवल दिखने वाले या नहीं दिखने वाले कोई भी जगह में नहीं पाया जाता था। ഈ ലൂസിഫർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങളുടെ ചുറ്റുമാണ്. ये लूसीफर जो है आग से भरा हुआ एक रथ में वो उड़ता था। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നീ അഗ്നിമയ രഥങ്ങളുടെ മധ്യേ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നു. और अग्नि से बना हुआ रथ में तुम अपना संचार करते हो। ഇത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചല്ല, ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിയായ ഒരു ദൂതനെ കുറിച്ചാണ് ये പറയുന്നത്. परमेश्वर के बारे में नहीं, परमेश्वर के सृष्टि एक दूत के बारे में बताया गया है। 16-ാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചു, നിന്റെ വ്യാപാരത്തിന്റെ പെരുപ്പം നിമിത്തം നിന്റെ അന്തർഭാഗം സാഹസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. और तुम बहुत व्यापार करने के कारण तुम्हारा अंदर साहस से बढ़ गया। ഈ പ്രധാന ദൂതനായ ലൂസിഫർ ഒരു ഗാനഗന്ധർവനായിരുന്നു എന്ന് ബൈബിളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. और पवित्र वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो ये लूसीफर दूत जो है ये एक बहुत अच्छा गाने वाला एक दूत था। താൻ ചിറക് വിടർത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിമനോഹരമായ ശ്രുതിലയ താളങ്ങൾ സംഗീതം പുറത്തേക്ക് വരും. और अपना जो पंख को वो फैलाता था तो बहुत ही मधुर सुर उसमें से निकलते थे। തന്നോടൊപ്പം കോടാനുകോടി സ്വർഗീയ സാറാബുകൾ ആരാധനയിൽ അണിചേരും. और उनके साथ में हजारों और करोड़ों दूत गण जो उनके साथ में गाना गाते थे। അങ്ങനെ സ്വർഗീയ സാമ്രാജ്യത്തെ മുഴുവനെയും ആനന്ദ ലഹരിയിലാക്കുന്നതാണ് ഈ ലൂസിഫറിന്റെ ഈ സംഘത്തിന്റെയും ഗാനങ്ങൾ. ദൈവത്തിന്റെ മനോഹര സൃഷ്ടിയാണ് ലൂസിഫർ എന്ന ആർക്കേഞ്ചൽ. परमेश्वर का एक बहुत ही एक सुंदर दूत है लूसीफर। ലൂസിഫറും സാറാബ് ഗണത്തിൽപ്പെട്ട കോടാനുകോടി ദൂതന്മാരും പാടി ആരാധിക്കുകയാണ്.
और लूसीफर और उसके साथ में साराफ जो दूतगण है वो सब हमेशा परमेश्वर की आराधना करते थे। ദൈവം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ്. परमेश्वर आराधना का योग्य है। ആരാധിക്കുന്നവർ ആര് തന്നെ ആയാലും ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് ഏകസത്യ ദൈവം. कोई भी आराधना करे लेकिन आराधना का योग्य केवल एक ही परमेश्वर है, वो है हमारा सत्य परमेश्वर। ലൂസിഫറിന് വലിയ ആഡംബരവും വലിയ പദവികളും ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നു. लूसीफर को परमेश्वर ने बहुत बड़ा ओहदा दिया और बहुत सारे उनको ताकत दिए, പക്ഷേ ദൈവസന്നിധിയിൽ താൻ അവിശ്വസ്തനായി തീർന്നു. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में वो अविश्वसनीय बन गया और विश्वासघात कर डाला। അവൻ ദൈവത്തെക്കാളും ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ് എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടായി. उनको लूसीफर को यह सोचने लगा कि वो परमेश्वर से भी बड़ा आराधना का योग्य एक व्यक्ति है। ദൈവത്തെക്കാളും തനിക്കൊരു ഉയർന്ന സ്ഥാനം കിട്ടും എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടായി. और वो ये सोचने लगा कि परमेश्वर से भी ऊपर में एक जगह अगर है तो वो मैं पा सकता हूँ। ചക്രവർത്തിയായ മഹാരാജാവിനെ താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് ദാസൻ രാജാവാകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ലൂസിഫറിനുണ്ടായത്. और लूसीफर को क्या लगा कि राजा परमेश्वर जो है उनको नीचे उतार के मैं उस राजगद्दी में बैठ जाऊं। സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം ഈ ചിന്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞു. लेकिन हमारा परमेश्वर चिंताओं को समझने वाला परमेश्वर जो है इसको पकड़ लिया। അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങളുടെ മധ്യ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന ഈ ദൂതൻ अग्नि के रथ में चलने वाला या उड़ने वाला ये दूत, പ്രകാശ വേഗതയിൽ ലൈറ്റ്നിങ് ആയി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ദൂതൻ जो बिजली की तरह चमकता है या बिजली की तेज उसमें है, उसको परमेश्वर ने पकड़ा। ആഡംബരവും ബുദ്ധിയും ശക്തിയും കൊണ്ട് താൻ നിഗളിച്ചു. वो उसके पास बहुत ताकत, बहुत बुद्धि, बहुत चमत्कार करने का योग्यता था। 16 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, നിന്റെ അന്തർഭാഗം സാഹസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു, നീ പാപം ചെയ്തു. और 16 वाक्य एजेकिएल 28 का 16 में कहता है कि तुम्हारे अंदरूनी भाग में तुमने पाप किया। ഞാൻ നിന്നെ, അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, ഞാൻ നിന്നെ അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങളുടെ മധ്യ നിന്നും മുടിച്ചു കളഞ്ഞു. मैं तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തന്നെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. और वे जो हैं स्वर्ग से बाहर निकाल दिए गए हैं। അടുത്തതായി യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്യം കൂടി നമ്മൾ വായിക്കാം. ചാപ്റ്റർ 14. और ईसाया का जो प्रवाचक का पुस्तक है उसका 14 अध्याय हमने पहले भी पढ़ा। നിന്റെ ആഡംബരവും, അതായത് 14:11, अब 14 अध्याय उसका 11वां वाक्य में इस तरह से कहता है, നിന്റെ ആഡംബരവും വാദ്യഘോഷവും പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. तेरा वैभव और तेरे सारंगियों को शब्द अधोलोक में उतर गया है। അരുണോദയ പുത്രന ശുക്ര, നീ എങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണു? हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों आकाश से गिर पड़ा है? പ്രകാശ നക്ഷത്രമേ, നീ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണു? അതാണ് മൂലഭാഷ. भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों आकाश से गिर पड़ा? ഞാൻ 13 വാക്യം, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറും. 13 वाक्य में कहता है कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മീതെ വയ്ക്കും. मैं अपना सिंहासन को परमेश्वर के तारंगण से अधिक ऊंचा करूंगा। അതായത് മിന്നി മിന്നി പ്രകാശിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അക്ഷരികമായ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ये चमकने वाले तारागण हैं। അതിന്റെ മീതെ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. उसके नीचे उसका अर्थ हम वैसे ही ले लें, वो उसमें गलत नहीं है। അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തുത, लेकिन उससे भी प्रधान एक वस्तुता ये है, ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖ ഗണങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാർസ് ആണ്. അവർ പ്രകാശിക്കുന്ന തേജോമയരാണ്. लेकिन हम इसका तारागण का उसका उत्तर हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये सारे जो हैं दूतगण भी हो सकते ആ हैं। കോടാനുകോടി ദൂതന്മാർക്ക് മുകളിൽ ഞാൻ എന്റെ സിംഹാസനത്തെ വയ്ക്കും. सारे लाखों करोड़ों दूतगण के भी ऊपर
मैं अपना सिंहासन को बनाऊंगा। Verse 13, ഉത്തരദിക്കിന്റെ അതിർത്തിയിൽ സമാഗമ പർവ്വതത്തിന്മേൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറും, എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മീതെ വയ്ക്കും. मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। ഉത്തരദിക്കിന്റെ അതിർത്തിയിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് വാണരുളും. मैं ऊंचे जगह में जाकर के पर्वत पर विराजूंगा। അവിടെ ഉത്തരദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് സൈഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. ये उत्तर दिशा जो है उत्तर की ओर दिखाता है। നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലേക്കുള്ളതായ ഉയർന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് നോർത്ത് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. हमारा सर के ऊपर का जो जगह है वो उसको उत्तर दिशा അത് कहलाते हैं। സ്വർഗത്തിന്റെ ദിശയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. वो स्वर्ग का दिशा है ആ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് വാണരുളും, അതാണ് തന്റെ ആഗ്രഹം. और वो स्वर्ग में मैं बैठकर विराजमान हो जाऊंगा। 14 വാക്യം, ഞാൻ അത്യുന്നതനോട് സമനാകും. मैं अत्युन्नत परमेश्वर से समान हो जाऊंगा। ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തോട് ഞാൻ സമനാകും. मैं परम प्रधान से तुल्य हो जाऊंगा। എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ये ऐसा ही बात तुमने अपने हृदय में कहा था ना। അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിഗള ചിന്തകളെ ദൈവം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. और शैतान के हृदय में जो चिंताएं थी वो परमेश्वर जान गए। അടുത്ത് വായിക്കുന്നു, എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത്, എന്നാൽ നീ പാതാളത്തിലേക്ക് നാശകൂപത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് തന്നെ വീഴും. और क्योंकि तुमने ऐसा सोचा इसलिए तुम्हें अधोलोक के गड्ढे में भेजा जाएगा। അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ലൂസിഫർ और इस तरह से स्वर्ग से निकाल दिया गया वो लूसीफर തന്നോടുകൂടെ അണിചേർന്നതായ വീണുപോയ ദൂതന്മാരും ഒരുമിച്ച് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. और अपने दूत गणों के साथ में वो सबको लेकर के नरक की ओर उतरते हैं। ഇതാണ് പ്രധാന ദൂതനായ ലൂസിഫറിന്റെ വീഴ്ച. और यह है प्रधान दूत लूसीफर का गिरने का एक कारण। അവന്റെ രൂപം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുക. आप ये दूत का जो है स्क्रीन में देख रहे हैं। അവന്റെ ഈ മനോഹരത്വത്തിൽ നിന്നും അവൻ അന്ധകാരത്തിന്റെ അധിപതിയായി മാറി. ये जो दूत है बहुत सुंदर दिखने वाला दूत अभी इस तरह से दिखता है। സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തേജോമയനായവൻ ഇരുളിന്റെ അന്ധകാര ശക്തിയായി മാറി. स्वर्ग में ज्योति में रहने वाला वो दूत अभी अंधकार में रहता है। സ്വർഗത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന് വിരുദ്ധമായി മാറി. स्वर्ग के जो सिंहासन या वहां का कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध वो प्रवृत्ति करने लगा। എല്ലാറ്റിനും എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന എതിരാളിയായി മാറി. और वो परमेश्वर के हर बातों से विरोध करने लगा। അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു സാത്താന്യ ശക്തി പുറത്തേക്ക് വന്നു. और उसके अंदर से एक शैतान की शक्ति निकल के आई। അങ്ങനെ ഈ ലൂസിഫർ ആകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർക്കേഞ്ചൽ और जो परमेश्वर का एक प्रधान दूत जो आर्कएंजल कहलाता है അവൻ വീണുപോയ ദൂതനായി മാറി. और वो जो है गिरा हुआ एक दूत बोल के कहते हैं। ഈ ലോകത്തിലെ സകല മാനവരാശിയെയും വഞ്ചിച്ച് തകർക്കുന്നതായ ഒരു അന്ധകാര ശക്തിയായിട്ട് മാറി. इस धरती में रहने वाले बहुत मनुष्यों को वो अंधकार की ओर ले जाता है। അവൻ നാശകൂപത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. वो नाश का गड्ढे में जा रहा है। അവൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തോടും തന്റെ ഭക്തന്മാരോടും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. वो हमेशा परमेश्वर और परमेश्वर के जन के साथ झगड़े करता रहता है। അവൻ എപ്പോഴും ദൈവമാർഗത്തെയും ക്രിസ്തു മാർഗത്തെയും എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. वो हमेशा परमेश्वर के मार्ग और मनुष्य के मार्ग के विरुद्ध काम करता है। ബൈബിൾ പറയുന്നു, അങ്ങനെ വീണുപോയ ഒരു കൂട്ടം ദൂതന്മാരെ वहाँ परमेश्वर कहता है कि ऐसे गिरा हुआ एक दूत गण को അന്ധകാരത്തിന് ചങ്ങലകിട്ട് നരകത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. और अंधकार में नरक में उनको चेन में बांध कर डाल दिया गया है। അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷയുണ്ടാകുന്നില്ല. उनको उस जंजीर से कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। അവർക്ക് അന്ത്യ ന്യായവിധി ഒരു ദിവസമുണ്ട്, അതുവരെ അവരവിടെ കിടക്കും. और उन सब का अंत में एक न्याय होगा और वो तब तक वहीं पे पड़े रहेंगे। ദൈവത്തിന് വിശ്വസ്തനും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടനുമായിരുന്നു ലൂസിഫർ.
परमेश्वर का बहुत ही प्रेमी एक व्यक्ति या दूत था लूसीफर। അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് വീണു പോയപ്പോൾ लेकिन वो परमेश्वर से जब अलग हो गया, അവൻ സാത്താൻ ശക്തിയായി മാറി. वो एक सातान या शैतान की शक्ति बन गया। ഭൂതലത്തെ സകല ശത്രുതകളുടെയും നേതാവാണ് ഈ ലൂസിഫർ. अभी इस धरती में जितने शत्रु हैं सबका वो साथ में ले चलता है लूसीफर। അതാണ് സാത്താന്റെ ആരംഭം. और उस तरह से शैतान का शुरुआत होता है। എന്നാൽ ദൈവം എന്നും സത്യവാനാണ്. लेकिन परमेश्वर हमेशा एक सत्यवान व्यक्ति है। അവൻ ഒരിക്കലും ഇരുളില്ല. उनमें कभी भी या कहीं भी अंधकार नहीं है। അവൻ തേജോമയനായ ദൈവമാണ്. वो बहुत ही तेज वाले परमेश्वर हैं। അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. और पास ना जा सके वैसा ज्योति उनके आस पास रहता है। അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും ഒരു നാൾ ലജ്ജിച്ചു उन പോകുകയില്ല. पर विश्वास करने वाला कभी भी लज्जित नहीं ഈ होगा। പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന ചില ചിത്രങ്ങൾ കൂടെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ये स्क्रीन में आप कुछ चीजों को देख रहे हैं। ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും വല്ലഭത്വവും വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. परमेश्वर की महानता और उनकी महत्वता के बारे में दिखाता है। സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇന്നും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. परमेश्वर आज भी हर चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। ആദ്യ നാളുകളിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. शुरुआत के कुछ एपिसोड में मैं एक बात कहा था। ദൈവം തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് വാണരുളുന്നു. परमेश्वर अपने सिंहासन में खड़ा होकर बैठकर शासन करता है। തന്റെ രാജ്യത്വം പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. और वो पूरे प्रपंच पर वो अपना अधिकार या शासन करते हैं। അവന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരായ ദൂതസംഘങ്ങൾ ചുറ്റുമുണ്ട്. और उनका आज्ञा का पालन करने वाले दूतगण उनके चारों तरफ हैं। ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അവർ ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാക്കും. परमेश्वर की इच्छा वो क्या है, धरती पर या भूमि पर अपना काम वो करते हैं। ഇതാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവം. ये है हमारा अत्युन्नत परमेश्वर। അത്യുന്നതനായ ദൈവവും കർത്താവായ യേശുവും നമ്മുടെ നിത്യജീവന്റെ വഴിയാണ്. हमारा अत्युन्नत परमेश्वर और हमारा प्रेमी यीशु मसीह हमेशा हमारा परमेश्वर रहेंगे। ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചാർട്ടിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിയാം. अभी हम जो है एक चार्ट की ओर आते हैं। എപ്പോഴും ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. हमेशा परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको समझकर ही हमें आगे जीवन में बढ़ना है। ദൈവത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും നിഗളങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം. हमारे जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। ദൈവഹിതമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ദൈവം തകർത്ത് കളയും. अगर हम परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे नाश नष्ट हो सकते हैं। ദൈവം അധികാരത്തിലാക്കിയ ഒരു ലീഡറിന്റെ വീഴ്ചയാണ് നരകത്തിന്റെയും പിശാചിന്റെ ആരംഭം. और परमेश्वर के बनाए हुए एक प्रधान दूत का हमने अब भी सीखा कि वो लूसीफर किस तरह से गिर गया। ഇവിടെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ വരികയാണ്. अभी हम इस चार्ट पर देखेंगे। ആദ്യം വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഇവിടെ അല്പം വിശദീകരിച്ചു. आज कुछ वाक्य को पढ़ करके कुछ बात को हम समझेंगे। പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ വാക്യങ്ങൾ മുഴുവനും വിശദീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. अगर हम उस एक एक वाक्य को हम पढ़ के उसका विशदीकरण करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പലരും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കാം. कभी कुछ लोग आप में से शायद पहली बार ये बात को सुन रहे होंगे। ഇവയെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും പാട്ട് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം. अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप जरूर इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न को जरूर डालिएगा। അത് ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ മലയാളത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ചോദിക്കാം. आप हिंदी में, इंग्लिश में या फिर मलयालम में भी आप लिख करके बता सकते हैं। സന്ദർഭോചിതം നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും. हम उस समय जब हमें मिलेगा तो हम उसका उत्तर जरूर देंगे മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാം. और आपको समझ आए उस तरह से हम जवाब देंगे। അങ്ങനെ ഇതാ സ്വർഗം എന്ന വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയാണ്. आइए हम स्वर्ग के उस विषय पर दोबारा आते हैं। സ്വർഗം സൃഷ്ടിച്ച ആരംഭമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്.
स्वर्ग जब शुरू हुआ था, स्वर्ग का सृष्टि का आरंभ हुआ था, वो चीज हम देख रहे हैं। അവിടെ മുതൽ അൽഫായുഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുഗം ആരംഭിക്കുന്നു. वहां पर अल्फा युग करके एक समय जो है शुरू होता है। അനാദിയായും എന്ന് പറയുക എല്ലാറ്റിന്റെയും ആരംഭമായ ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ. और हर चीज की शुरुआत वहां से होती है। ആ പൂർവ യുഗത്തിൽ और वो जो पूर्व एक युग था, ദൈവം സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയും സർവജ്ഞാനിയുമായി സിംഹാസനത്തിലായിരിക്കുന്നു. और परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी होकर के वो अपने सिंहासन में बैठे थे। ദൈവത്തോടൊപ്പം സൃഷ്ടിയിൽ സൃഷ്ടികർത്താവായിരുന്ന വ്യക്തി കൂടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു. और परमेश्वर के सृष्टि के साथ में थे प्रभु यीशु मसीह। പരിശുദ്ധാത്മാവും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. और पवित्र आत्मा भी उनके ही साथ में थे। ഈ സൃഷ്ടിപ്പിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒറ്റ വ്യക്തി പോലെ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. और हमारे सारी सृष्टि में, स्वर्ग हो या धरती हो, सब सृष्टि में ये तीनों व्यक्तियों का एक समान सहयोग था। അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം സ്വർഗീയ ജീവികളാകുന്ന മാലാഖഗണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. और स्वर्ग के परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाले दूत गणों का भी सृष्टि किया। അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ലൂസിഫർ. और उसमें से एक प्रधान दूत है ये लूसीफर। അവൻ ചിറക് വിടർത്തി മറയ്ക്കുന്ന കെരൂബായിരുന്നു. और अपने पंखों को फैला करके उड़ाने वाला एक दूत था। യെശയ്യാ പ്രവചനം 14 അധ്യായത്തിലും एशिया का जो पुस्तक है उसका 14 अध्याय में, യെഹെസ്കേൽ 28 അധ്യായത്തിലും एजेकिएल का पुस्तक उसका 28 अध्याय में भी ആ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ആദ്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. और उस जो लूसीफर करके एक दूत है उसके बारे में हमने अभी चर्चा कर चुके हैं। അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്രാനി എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ് നിലത്ത് വീണു. भोर के तारे हो ये दूत तुम कैसे गिर गए। അതാണ് ആ പ്രധാന ദൂതൻ വെട്ടേറ്റ് നിലത്തേക്ക് വീഴുന്ന ഈ കാഴ്ച. और ये दूत कैसे गिर जाता है उसको आप इस चार्ट में देख सकते हैं। ആദിയിൽ ദൈവം ഇവനെ ഏതിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചു. और हम जानते हैं कि ये दूत को ईदन वाटिका में भी रहते थे। സ്വർഗം സാക്ഷാൽ ഏതനായിരുന്നു. स्वर्ग सही रूप में एदन की वाटिका थी। എന്നാൽ ആദിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമി സ്വർഗീയ ഏതന് തുല്യമായ ഒരു കൊച്ചു ഭൂമിയായിരുന്നു. और उसके पहले जब धरती से भी पहले वो स्वर्ग जो था एक छोटा सा ईदन की वाटिका था। അതാണ് അസലി പൃഥ്വി എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപ്പത്തി 1:1 വാക്യം. और पहला जो वाक्य है असली धरती, वो उसका मतलब वही है। എന്നാൽ ലൂസിഫർ അന്ധകാരത്തിന് ശക്തിയായി താഴേക്ക് വെട്ടേറ്റ് നിലത്ത് വീഴുമ്പോൾ, लेकिन जब लूसीफर अंधकार की शक्ति के द्वारा नीचे फेंक दिया जाता है, അവന് ഏതനായിരുന്ന ഈ ഭൂമിയെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. वो एदन जो धरती पे था, जो स्वर्ग में नहीं, जो धरती पे था, उस जगह की और वो उसको भेज दिया गया। അവന്റെ ആഡംബരവും നിഗളവും പാതാളത്തിലേക്ക് വീണു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചു. हमने पढ़ा कि उसके अहंकार के कारण उसको नरक में भेज दिया गया था। ആ അസലി ഭൂമിയെ പാഴുശൂന്യമാക്കി തീർത്തു. और उस भूमि को वो बिल्कुल अंधकार से और शून्य से भर दिया। അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഭൂമി. और वो चीज वही चीज है जो आप यहाँ चार्ट में देख रहे हैं। ഏറെ കാലങ്ങൾ ആ ഭൂമി അങ്ങനെ കിടന്നു. बहुत साल वो धरती वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। ഭൂമി മുഴുവനും ജലം കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. और जो पूरा धरती में पानी से भर गया। ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ വലിയ മൃഗങ്ങളുടെ ഫോസിൽസുകളാണ് ഇന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और हम देखते हैं कि वैसे बड़े बड़े जानवरों से भरा हुआ फॉसिल्स जो हैं अभी भी जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो हैं उसको निकालते रहते हैं। ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ഭൂമിയെ 6 ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം പുതുക്കി പണിതു. और हजारों करोड़ों वर्ष के बाद परमेश्वर उस धरती को पुनः निर्माण करते हैं। അതാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഭൂമി പുനഃസ്ഥാപിത പൃഥ്വി എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. और ये तीसरा धरती जो है इस चार्ट में देख रहे हैं, वो वहां तब उसका सृष्टि हुआ था। ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു.
इस धरती में जो हर तरह के जानवर पक्षियों का परमेश्वर ने सृष्टि किया അതിൽ ചെറിയൊരു ഏദൻ തോട്ടം സൃഷ്ടിച്ചു. और उसके अंदर एक छोटा सा ईदन की वाटिका भी बनाए അത് ഈ റെഡ് റിംഗിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. और ये जो लाल रंग का एक जो रिंग है उसके अंदर आप देख सकते हैं അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും ആദിമനുഷ്യനായ ആദാമിനെയും ഹവ്വയെയും സൃഷ്ടിച്ചു. और उसमें परमेश्वर सबसे पहला वाला पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने सृष्टि किया അപ്പോൾ ആദ്യം ഭൂമിയുടെ അവകാശി ലൂസിഫർ ആയിരുന്നു. और सबसे पहले धरती का अधिकार लूसीफर को था ആ ലൂസിഫറും അവനോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്ന സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരുമായിരുന്നു. और वो जो लूसीफर अपने दूत गणों के साथ इस धरती पे राज करता था അങ്ങനെ പാഴ്ശൂന്യമായി തീർന്ന ഭൂമി അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. और उस धरती भी जो है उस शैतान के हाथ से निकल गया ഏറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതുക്കിപ്പണിത ഭൂമിയിലേക്ക് ആദാമിനെ ഹവ്വയെയും അതിൽ അധികാരിയായി ദൈവം നിയമിച്ചു. और उस धरती को परमेश्वर ने पुनर्निर्माण करके आदम और हव्वा को सौंप दिया അങ്ങനെ ലൂസിഫർ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. और लूसीफर जो है उस धरती की ओर उतर आया പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. और सर्प के रूप में निकल आया ആദാമിനെ ഹവ്വയെയും പരീക്ഷിച്ചു. और आदम और हव्वा को उन्होंने परीक्षा किया വിലക്കപ്പെട്ട ഖനിയിൽ കൂടെ അവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും അകറ്റി. और जिस फल को नहीं खाने को बोला गया उसको बोल के कहलाया गया खिलवाया गया അവൻ ഇരുളിന്റെ ശക്തിയാണ്. और वो अंधकार की शक्ति है അവനിതാ അവിടെ നിന്നും അവന്റെ വാസസ്ഥലമായ മേഘമണ്ഡലത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. और वो जो है वहां से वापस अपने मेघ जो जगह होती है वहां पे वापस चला गया സ്വർഗത്തിന് താഴെ നക്ഷത്ര മണ്ഡലങ്ങളും അതിനും താഴെയുള്ള മേഘമണ്ഡലമാണ് ഈ കാണുന്ന 3 ലെയർ. और ये जो देख रहे हैं स्वर्ग का एक जगह है उसके सबसे नीचे धरती और बीच में मेघ जो बोलते हैं वो रहता है ഈ പഠന വിഷയത്തിൽ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിലയിടത്ത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. और जब हमारी पढ़ाई के बीच में आता रहेगा അത് ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാകുവാനല്ല, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. हम बार बार बोलने के लिए नहीं लेकिन आपको बातों को समझ आना है इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ അത് ദുഷ്ടാത്മസേനയായ ലൂസിഫറിനും സംഘത്തിന്റെയും വാഴ്ച കേന്ദ്രമായി തീർന്നു. और धरती जो है दुष्ट आत्माओं का संचार और वहां से दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ एक जगह बन गया ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൈത്താൻ का സാമ്രാജ്യ ഭൂരി ശക്തിയാം, അതായത് അവന്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ സാത്താന്റെ സാമ്രാജ്യം മേഘമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. और वहां पे मेघ मंडल में शैतान का साम्राज्य हो गया और वहां भर कर शैतान के दूतगण भरे हुए थे അവിടെ ഇതാ പഴയ പാമ്പായ സാത്താനെ കാണുന്നു. और वहां पर ये पुराना सर्प जो है वहां पे आपको दिख रहा है പുരാതന സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ആ ഡിഫ്യൂസർ ലൈറ്റ് ആയിരുന്ന ലൂസിഫർ ആണ്. और पुराना सर्प जो है ये वही लूसीफर है जो स्वर्ग से निकाल दिया गया था അവൻ നാശയോഗ്യനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. वो हमेशा नाश योग का काम करता रहता था ഇത് പല ഭൂതലത്തിലെ യുഗങ്ങൾ കഴിയുന്നു. और यहाँ पे अनेक युग निकल जाते हैं ഈ യുഗങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പഠന വിഷയത്തിലേക്ക് വരും. और एक एक युग के बारे में आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे വർത്തമാന യുഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൃപായുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പഠനത്തിൽ വരും. और वर्तमान युग में जो होता है वहाँ उसके बारे में भी आने वाले दिनों में हम चर्चा ഇത് करेंगे ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന 7 വർഷം നടക്കുന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. और ये जो देख रहे हैं ये 7 साल चलने वाला अधिक दुखद एक ट्रिबुलेशन का समय है उसके बारे में भी हम चर्चा അത് करेंगे കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ 1000 വർഷം വാഴുന്ന യേശുവിന്റെ ഒരു ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 1000 साल जो है इस धरती पर राज करेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे അവിടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ട സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. और धरती से उठाए गए सारे संत लोग जो परमेश्वर ने उनको चुना है उनको उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे മസീഹ് സന്തോं के साथ आ रहा है എന്നിവിടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. और मसीह जो है संतों के साथ आ रहा है करके आप देख सकते हैं इस चार्ट में എന്തിനാണ് വരുന്നത്? क्यों आ रहे हैं ഭൂമിയിൽ രാജാതിരാജാവായി ഭരിക്കുവാൻ വരുന്നു.
इस धरती में राजाओं का राजा बन करके शासन करने के लिए वे आ रहे हैं। അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. और ये सामने जो चित्र है उसका अर्थ क्या है आप सोच रहे होंगे। അത് നമുക്ക് അതാത് സമയത്ത് ചിന്തിക്കാം. और उस समय हम इसके बारे में चिंता करेंगे। മൗണ്ട് ഓഫ് ഒലിവ്, ഒലിവുമലയിലേക്ക് കർത്താവ് വരും. और जैतून के पर्वत में परमेश्वर आएंगे അവിടെ പല സംഭവങ്ങൾ നടക്കും. और वहां पे बहुत सारे बातें होने वाली है। അതിനുശേഷം ഭൂമിയെ നവീകരിക്കും. और उसके बाद धरती को पुनर्निर्माण परमेश्वर करेंगे। ഇന്ന് കാണുന്ന യുദ്ധവും ശാപവും ഭൂകമ്പവും പകർച്ചവ്യാധിയും എല്ലാം അവസാനിക്കും. आज जो हम युद्ध देखते हैं, बीमारियां देखते हैं, अकाल देखते हैं, ये सारे वहां से चला जाएगा। യേശുക്രിസ്തു രാജാതിരാജാവായി 1000 വർഷം വാഴും. हमारे प्रभु यीशु मसीह 1000 साल यहाँ पर राज करेंगे। ഒരു രാജാവ് നീതിയോടുകൂടെ വാഴും. एक राजा पूरे नीति के साथ राज्य करेगा। അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനം അധികാരം നടത്തും. और उनके पवित्र संत जो है अधिकार के साथ यहाँ पे रहेंगे। അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ അധികാരികൾ ആരാണ്? നാം ഓരോരുത്തരുമാണ്. और उन पर प्रभु यीशु मसीह के संत कौन है? आप और हम हैं। ഇവിടെ 5 വർഷം ഭരിക്കുവാൻ ഒരു രാജ്യത്തിൽ എന്തുമാത്രം കോടികൾ മില്യൺ മുടക്കിയാണ് ഭരണത്തിലേക്ക് കയറുന്നത്. हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आज जहां पर एक राज्य बनना है या प्रधानमंत्री बनना है तो कितना पैसा लगा करके इलेक्शन होता है। 5 വർഷം ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തട്ടി താഴെയിടാൻ എല്ലാ പണിയും നോക്കും. और उस 5 साल के अंदर किस तरह से इस प्रधानमंत्री या पॉलिटिकल पार्टी को गिरा दिया जाए उसके बारे में भी लोग चिंता करते रहते हैं। ആരോഗ്യപരമായി 100 വർഷം പോലെ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. और बिल्कुल सेहत के साथ 100 साल भी इस धरती में कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। കർത്താവായ യേശു 1000 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സുദീർഘമായ ഒരു രാജഭരണം നടത്തും. और हमारे प्रभु यीशु मसीह 1000 साल इस धरती पर राज करेंगे। അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ നമ്മൾ എല്ലാവരും രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമായി ഭരിക്കും. और उनके पवित्र संत जो हैं उनके साथ में इस धरती पर राज करेंगे। അതിനുശേഷം ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും. और उसके बाद गोग माग करके एक संभव और एक चीज होने वाली है। അതിനുശേഷം ഭൂമി ലോകാവസാനം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അന്ത്യത്തിലേക്ക് വരും. और उसके बाद धरती जो है इस एक अंत क्षण में पहुंच जाएगा। ഇതിനെല്ലാത്തിനും ബൈബിൾ തെളിവുകളുണ്ട്. और ये सब के बारे में हमारा पवित्र वचन बताता है। ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു പോകും, കത്തിച്ചാമ്പലാകും. और ये दुनिया और इसके अंदर जो भी है सब जल के राख हो जाएगा। അതിനുശേഷം വീണ്ടും ന്യായപൃഥ്വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഭൂമി വെളിപ്പെടും. और उसके बाद एक नया पृथ्वी करके एक जगह आएगी। ആ പുതിയ ഭൂമിക്ക് പുതിയ ഒരു ആകാശം ഉണ്ടാകും. और वो नया धरती के लिए एक नया आकाश भी होगा। അവിടെ പുതിയ യെരുശലേം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭവനം ഇറങ്ങി വരും. और वहां पे एक नया जेरूशलेम भी वहां पे बन के आएगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇതെല്ലാം യുഗാനുയുഗങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. और ये आने वाले एक एक युग के बारे में बताया गया है। അവസാനം വരുമ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന നിത്യതയിലേക്ക് വരുന്നു. और आखिर में ओमेगा करके एक अनंत काल का एक जीवन आएगा। മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല വിഭജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞത്. और मनुष्य के बारे में अलग अलग बातें यहाँ पर की गई हैं। എന്നാൽ അതിന്റെ അധോ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. और लेकिन उसके अंदरूनी भाग के बारे में है जो आप चर्च में देख रहे हैं। ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. और आने वाले इससे पहले वाले एपिसोड्स में कुछ बातें मैंने ऑलरेडी कह चुके हैं। നാശ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന അധോ ലോകമാണിത്. नाश लोग मतलब अथो लोग बोलते हैं। അവിടെ വീണുപോയ ദൂതന്മാർ കിടക്കുന്ന അന്ധകാര നരകമുണ്ട്. और वहां पे गिरे हुए अंधकार के दूतगण हैं। പാപത്തിൽ മരിച്ച മനുഷ്യ ആത്മാക്കൾ കിടക്കുന്ന നരകമുണ്ട്. पाप में जो मृत्यु हो गया वे मनुष्य जन वहां पे हैं। പുരാതന പാമ്പായ സാത്താൻ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതായ അഗാധ കൂപമുണ്ട്. पुराना सर्प कहलाने वाला लूसीफर भी वहां पे बांधा गया हुआ है। എല്ലാറ്റും അവസാനം ദൈവരാജ്യത്തിന് സെൻട്രൽ ജയിൽ പോലെ കിടക്കുന്ന
അന്തിമ നരകമുണ്ട്. और ये सब के बाद अंतिम जो नरक है वो भी वहां पे है। ആഗ്ചീൽ അന്തിമ നരകം എന്ന് ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. आग की झील करके अंतिम एक जगह है, वो भी है, आप देख सकते हैं। അപ്പോൾ ഈ നരകം ലൂസിഫറിന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉളവായതാണ്. और ये नरक जो है लूसीफर के दूत के गिरने के बाद सृष्टि हुआ उसका। അങ്ങനെ ഈ നരകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ये नरक किसके लिए सृष्टि किया गया? മനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ല, मनुष्य के लिए नहीं। വീണുപോയ ദൂതനായ ലൂസിഫറിന് സംഘത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. जो गिर गया है वो उस दूत गणों के लिए बनाया गया है। അവനോടൊപ്പം അണിചേർന്ന സകലർക്കും ഈ അഗ്നിനരകം ലഭിക്കും. और उसके साथ चलने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो सब वहां पे जाएंगे। ഈ അഗ്നിനരകത്തിൽ എന്നേക്കുമായി നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനാണ് യേശുക്രിസ്തു വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായി ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെട്ടത്. और इस जगह में कोई न जाए, इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए। ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ये एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता സ്വർഗം हूँ। യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, स्वर्ग एक याथार्थ्य है, നരകം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. नरक भी एक सत्य है। മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതല്ല, मनुष्य को डराने के लिए नहीं। ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് പോകാതിരിക്കുവാനാണ് പറയുന്നത്. യേശു വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീ നിന്റെ കുടുംബ രക്ഷ പ്രാപിക്കുക. और ये नरक में कोई न जाए, इसीलिए आप लोग से मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो और अनंत जीवन प्राप्त करो। ഇതിന്റെ വിശദീകരണമായ ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. और इसके आगे वाली बातों को आने वाले एपिसोड में हम सीखेंगे। ഓക്കെ. आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। परमेश्वर के बनाए हुए दूत भी गिर सकते हैं, तब हमारा क्या बात है? हम तो केवल मनुष्य हैं, हम भी कभी भी गिर सकते हैं, है ना? तो आइए शैतान की तरह हम अपने जीवन में अहंकार ना करें, हमेशा परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के आनंद में और उनके दिया गया शांति में हमेशा हम चलें। आइए आने वाला वीडियो भी नरक के बारे में और शैतान के बारे में ही होगा। उस वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। हाँ, भूलिएगा नहीं, ये वीडियो आप अपने कलीसिया के लोगों को, भाइयों को, बहनों को शेयर करना ना भूलिएगा। सवाल आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय मसीह।